السلام کو وہ غلطی ستائے گی جو اللہ معاف کر چکے، اس لیے کہ 70 سال تو دنیا میں روتے رہے اس معافی کے لیے، 70 سال تک دنیا میں روتے رہے۔ اللہ اکبر۔ آدم علیہ السلام کے بعد حضرت نوح علیہ السلام کے پاس آئیں گے، نوح علیہ السلام کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئیں گے، ایک ایک نبی کو پرکھیں گے، سب سے یہی جواب ملے گا کہ آج کے دن ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ یہی تو وہ دن ہے جس کو ہزاروں سال ہم آپ انبیاء ڈراتے رہے کہ اس دن کو بچو، اس دن کی تیاری کرو۔ آج ہماری اتنی سکت نہیں، ہر نبی کو اس دن بات کرنے کا حوصلہ نہیں ہوگا، اور سب انبیاء اس پر اتفاق کریں گے کہ آج اگر تمہارے بارے میں کوئی بات بھی کر سکتا ہے تو وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو انبیاء اور تمام مخلوق آگے کریں گی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھیں گے، اور آگے بڑھ کر اللہ کے حضور سجدے میں گر جائیں گے۔ یہی وہ مقام ہے جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ مقام محمود ہے۔ یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی وہ تعریف کریں گے، وہ حمد و ثنا کریں گے جس کو روایات میں آتا ہے کہ دنیا میں مجھے القاء نہیں کیا گیا۔ اس کے کلمات، وہ پیار کی باتیں، وہ الفاظ اللہ کی تعریف میں جس پر اللہ کا ہزاروں سال کا جمع کیا ہوا غصہ ختم ہو جائے گا، وہ کلمات اسی دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پہ جاری ہوں گے، اور حضور فرماتے ہیں کہ اسی دن اسی وقت میرے قلب پر ان کا القاء بھی ہوگا۔ اور جب آپ تعریف سے فارغ ہوں گے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ فرمائیں گے ارفع راسک سل ما شئت تعطى او کما قال، کہ آپ اپنا سر اٹھا لیں، آج آپ جو مانگیں گے آپ کو دیا جائے گا۔ یہی وہ مقام ہے جس کو مقام محمود کہا گیا ہے، جس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اذان سنے مجھ پر درود پڑھنے کے بعد میرے لیے وسیلہ مانگے، اور جب میرے لیے وسیلہ اور مقام محمود کی دعا کرے گا تو میرے لیے ضروری ہے کہ میں قیامت کے دن اس کے لیے سفارش کروں۔ کتنی معمولی دعا ہے اور ہمارا کتنا بڑا انعام ہے، کتنی معمولی سے مراد کتنے تھوڑے وقت کی دعا ہے۔ دعا تو کوئی بھی معمولی نہیں، عام فہم، عام سہل علی اللسان دعا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش جب شروع ہوگی تو سب سے پہلے تو حساب و کتاب کی سفارش ہوگی کہ حساب شروع کروا دیا جائے۔ اب حساب ہو رہا ہے، اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہاں اس حیثیت میں ہیں کہ گویا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے دائیں طرف مخلوق پر نظر کیے ہوئے ہیں، اور سفارشوں کی پرچیاں اور سفارشوں کے کلمات اور سفارشوں کے جسے کہتے ہیں معاملات جو شروع ہو رہے ہیں۔ کسی کو جہنم سے چھٹکارا دینے کے لیے سفارش ہو رہی ہے، کسی کو اس کے خاندان کے بارے میں سفارش کے لیے بلایا جا رہا ہے، اور بعض علماء نے لکھا ہے بعضوں کو سفارشی پرمٹ دیا جا رہا ہے کہ جائیے آپ بھی 500 آدمی اپنے خاندان کے چھڑوا کر لے آئیے۔ حفاظ کھڑے ہیں، شہداء کھڑے ہیں، ان سب کو کون پرمٹ دے رہے ہیں؟ اللہ اکبر۔ اور اس کے بعد بہت لمبی احادیث ہیں، بہت اس بارے میں حشر کے میدان میں۔ اس وقت مختصر عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ قیامت کے دن میں بھی ہماری نجات کا جو مدار ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور تعلق ہی ہے۔ ان کے بغیر نہ ہم دنیا میں کچھ، نہ آخرت میں کچھ۔ جب یہ پوری کائنات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل میں وجود میں آئی ہے، اور احادیث مبارکہ اس پر دال ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہ ہوتے تو یہ دنیا نہ بنائی جاتی، تو جس شخص کو خدا نہ خواستہ مسلمانوں میں منافق ہو یا یہودی ہو یا عیسائی ہو، اگر اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود سے محبت نہیں اور نعوذ باللہ کسی درجے میں نفرت ہے، تو پھر اس کا حق نہیں ہے کہ وہ اس کائنات میں رہے۔ یہ کائنات تو ان کی ملکیت ہے، ان کی تو پھیلائی ہے، وہ کچھ نہ کریں، ہم کچھ نہ کہیں، قانون کچھ نہ کرے، جو کائنات کا بنانے والا ہے وہ تو موجود ہے نا، وہی اس شخص کو حرف غلط کی طرح مٹا دیتا ہے جس نے یہ کائنات اپنے محبوب کے لیے بنائی ہے۔ آپ تاریخ اسلام پڑھ کر دیکھیں، جب سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے، دنیا میں تشریف لائے، آج تک
किसी भी कोने में किसी शख्स ने भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान को पहचानने में का इनकार किया, उसमें गुस्ताखी की, तो दुनिया ही उसकी तबाह हो गई। आखिरत तो आप लोग समझते हैं क्या हाल होगा, दुनिया तबाह हो गई। और मुझे बड़ी अच्छी लगी ये बात बाज़ उलमा की कि ये दुनिया का उसका तबाह होना ये ऐन फितरी चीज है। जब ये दुनिया उनके लिए बनी थी तो तेरा इस दुनिया में रहने का हक नहीं रहा। तूने अपने मोहसिन को नहीं पहचाना, तूने उन मुसब्बिबुल कायनात को नहीं पहचाना, तो फिर इस कायनात में तेरा रहने का क्या हक है। ये तो हम अपना नाम लिखवाने के लिए, हजूर के खाते चढ़ने के लिए जुलूस निकालते और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत के जलसे मुनाकिद करते और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ अपना रब्त को जिंदा करते हैं, अपने लिए हम मोहताज हैं। वरना उनकी नामूस, उनकी इज्जत इसी तरह गैर मोहताज है जिस तरह कुरान की हिफाजत हमारे में एहतियाज में नहीं है। जिस तरह अल्लाह सुब्हानहू व तआला कुरान की हिफाजत के खुद जिम्मेदार हैं, उससे ज्यादा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिफाजत के अल्लाह खुद जिम्मेदार। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जितने एहसानात इस कायनात पर हैं, मखलूक पर हैं, जानवरों पर हैं, अंबिया पर हैं और फरिश्तों पर हैं, उसका तकाजा यह है कि जो उन हकूक को पहचाना उसी ने कामयाबी हासिल की, फलाह हासिल की। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ ताल्लुक, आपके एहसानात का जो कम अज कम दर्जा है वो ये है कि अपने मोहसिन के एहसान को हमेशा याद रखा जाए। पूरा साल, एक दिन, 2 दिन, 12 दिन, 13 दिन नहीं, पूरा साल हमें मालूम हो ये सबक कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे कितने मोहसिन हैं और अल्लाह के बाद सबसे ज्यादा जो हम पर हक है वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। और इस हक का बेहतरीन दर्जा क्या है? कम अज कम दर्जा तो यह है कि हम इसको याद रखें कि हमारे मोहसिन अव्वल कौन है, मोहसिन आखिर कौन है। और बेहतरीन दर्जा यह है कि आपकी उस दावत और मकसद पर जिस पर आपने अपनी जिंदगी गुजार दी, उस पर हम भी अपनी जिंदगी लौटा दें, हम भी अपनी जिंदगी लगा दें उस मकसद पर जिस मकसद पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी जिंदगी गुजारी। आपने इस दीन की सरबुलंदी के लिए, अल्लाह के नाम को बुलंद करने के लिए 20 रास्ते हमारे लिए छोड़ दिए। आप जिहाद का मैदान देखेंगे तो सिपाह सलार नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पाएंगे। आप इबादतों में किसी सैयदुल उब्बाद देखेंगे तो इबादतों में सबसे पहले नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पाएंगे। आप मुआशरती जिंदगी का नमूना उठाएं तो सबसे ज्यादा अपने घर वालों पर शफकत करने वाले नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पाएंगे। आप जिंदगी के कोई बाब देख लें, अगर आप वेलफेयर में जाते हैं, सहाबा मौजूद हैं, जुमा की नमाज है, सुलेख गतफानी रजी अल्लाह ताला अन्हु तशरीफ लाते हैं, एक गरीब कबीला, गरीब खानदान के फर्द हैं, इतने गरीब हैं कि कपड़े भी पहनने के नहीं हैं, बकरियों की खाल वगैरह गर्मी के अंदर लपेट कर जिस्म में जुमा पढ़ने आए हैं, दूर दराज से आए हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब आपको नफल पढ़ते हुए देखा, रिवायात में आता है कि आपके चेहरे पे तगय्युर आ गया। आपको इतना दुख हुआ कि एक इंसान इस बदहाली में भी होता है कि उसको पहनने के लिए एक जोड़ा भी नहीं है। पूरी दुनिया के खैराती इदारों की इब्तिदा है ये जुमा की नमाज और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की यह हदीस मुबारक। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खड़े हुए और लोगों को सदकात की अपील की, लेकिन सदकात की अपील करने का रिवाज इससे पहले नहीं था। आपने किनाया इशारा से मुसलमानों को मुसलमानों के साथ इस तरह भाइयों की तरह रहना चाहिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुख्तलिफ अल्फाज फरमाए, सहाबा ना समझे। आपने तीसरी मरतबा, जब तीसरी मरतबा समझे तो एक सहाबी रजी अल्लाह ताला अन्हु कहने लगे कि ओहो, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मंशा मुबारक यह है कि इस गरीब सहाबी की जो नए आए हैं कुछ मदद की जाए। वो अपने घर में गए और कहते हैं, खुदा की कसम मेरे घर में सिवाय एक मुठ जौ के कुछ भी नहीं था, वही उठाकर ले आए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम